فرماتے ہیں کہ یہ بات نص قرآنی سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں، زندہ کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بات نص قرآنی سے ثابت ہے، لیکن حضور سے یہ بات اگر ثابت نہ ملے قرآن میں یا حدیث میں کہ حضور نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو، تو پھر تمہارا یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ حضور کے اندر اللہ نے سارے معجزات کو رکھ دیا ہے۔ کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی نص لے کر آؤ جس کے اندر حضور کو رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہو کہ حضور مردوں کو زندہ کر سکتے ہوں۔ اگر یہ نہیں لا سکتے تو فرمایا یہ جو تمہارا دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے معجزات کو، تمام کمالات کو، تمام شانوں کو حضور کی ذات کے اندر رکھ دیا ہے، یہ دعویٰ کرنا غلط ہے۔ پھر اس کا جواب دیتے ہیں امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، اور ایک اس کے ضمن میں حدیث نقل کی، روایت نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، حضور جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ایک بوڑھی عورت اس نے اپنے جوان سا بیٹے کو ساتھ لیا، حضور کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے، تعمیل کرتے ہوئے، حضور کے حکم کو، حضور کا عشق دل میں رکھتے ہوئے اس نے اپنے جوان سال بیٹے کو ساتھ لیا، اور وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی۔ جب مدینہ چلی گئی تو چند دن گزرے کہ اس کا جوان سال بیٹا جو تھا وہ بیمار ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا۔ جب بخار ہوا، چند دن گزرے، بخار زیادہ ہو گیا، بخار بگڑ گیا۔ جب بخار بگڑا تو اس بخار کی وجہ سے اس بوڑھی عورت کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ بیٹا فوت ہوا، صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ اس بوڑھی عورت کا کیا ہوگا، کہ یہ بوڑھی عورت کا ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی اس سے چھن گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، تو اس بوڑھی کا کیا حال ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، وہ بوڑھی آئی اپنے جوان سال بیٹے کے پاس، اس نے اس کے چہرے سے کفن اٹھایا، کفن اٹھا کر دیکھا کہ اس کو جب یقین ہو گیا نا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب اس کے اندر سانسیں نہیں ہیں، جب یقین ہو گیا کہ بیٹا مر چکا ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں اس بوڑھی عورت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا مولا تو جانتا ہے کہ میں ہجرت کر کے آئی ہوں تو تیرے حکم، تیرے نبی کے حکم کی تعمیل پر، یا اللہ تیرے نبی کی محبت، تیرے نبی کا عشق میرے دل میں تھا جو مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کر گیا، اس لیے میں مدینے میں آئی ہوں۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں کس وجہ سے مدینے میں آئی ہوں، یا اللہ تو میری رضا کو، میرے ارادے کو جانتا تھا کہ میں کس وجہ سے مدینے میں آئی ہوں۔ یا اللہ آج نوجوان میرا بیٹا انتقال کر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، بولا تو جانتا ہے میں کسی ارادے سے آئی ہوں، یا اللہ میں جس نبی کی محبت میں مدینے میں آئی ہوں، یا اللہ تجھے اس نبی کے نام کا وسیلہ دیتی ہوں، میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی اس نے دعا مانگی تھی، ہاتھ منہ پہ پھیر رہی تھی، ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، رب نے اس کے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما، دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کر کے آگے جو نتیجہ دیتے ہیں وہ سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کی جو دعا تھی کہ یا اللہ اپنے نبی کے نام کے صدقے، اپنے نبی کے نام کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما، رب نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، وہ اپنی زبان سے کہتے تھے، اپنی زبان سے عمل کرتے تھے، وہ مردے کو اٹھاتے تھے تو اپنی زبان ہلاتے تھے۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جب وہ مردوں کو زندہ کرتے تو اپنی زبان کو ہلاتے، تب اللہ
लेता है। मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ुबान हलाएं तो रब ज़िंदगी अता फरमाता है। मेरे नबी की शान ये है कि कोई उनका नाम लेकर रब से कोई दुआ करे तो रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो ये शान अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई, और शान अता फरमा कर फिर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, दुनिया वालों ये शानों और अज़मतों वाला जो तुम्हें रसूल अता फरमा रहा हूँ ये कोई आम नहीं है बल्कि ये रब का महबूब है। तो अल्लाह ताला ने हमें अपना महबूब अता फरमाया, तो एहसान अज़ीम, एहसान फरमाया, एहसान जताया भी। अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात करनी है, हम हुजूर की महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा रहे हैं, हुजूर के मिलाद, हुजूर की विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं, हुजूर की आने, हुजूर की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, गलियों को सजा रहे हैं, चेहरों पर रौनकें, चेहरों पर खुशी के असरात हैं, हर बंदे का चेहरा नूरुन अला नूर बना हुआ है। लेकिन हुजूर का मिलाद मनाते हुए चंद चीज़ों का ख्याल रखना है, चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं सबसे पहले उसकी तालीमात को अपनाना है। असल मिलाद यही है, बाकी तो इंसान खुशियों का इजहार करता है, सब कुछ करता है, लेकिन मिलाद की जो हकीकत है वो यही है कि इंसान अपने नबी की तालीमात पर अमल करे, अपने घरों को सजाएं। ये ईमान का भी तकाज़ा है, ईमान भी यही कहता है कि घरों को सजाएं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर की विलादत है, हुजूर की विलादत पर घरों को सजाएं, गलियों को सजाएं, बाज़ारों को सजाएं, अपने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा भी करें। लेकिन इसके अंदर चंद चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो हम अमल कर रहे हैं क्या इस अमल से लोगों को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। सुबह 12 रबीउल अव्वल हो, घर के अंदर डेक लगा लें, वो जी हम नाते सुन रहे हैं, और साथ घर में, साथ पड़ोसियों में घर के अंदर कोई मरीज़ हो, उसे तकलीफ़ हो रही हो, तो सच बताइए क्या उस नाते सुनने का या हुजूर के मिलाद मनाने का कोई अजर या सवाब मिलेगा? तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और आज जो हमारे माशरे के अंदर ख़ास करके ये इस पंजाब के अंदर ये जो गलियों को सजाया जाता है और फिर ये पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं, अब ये पहाड़ियाँ बनाने का क्या फ़ायदा बंदा पूछे। और पहाड़ियाँ बनाकर रात को फिर जी जोग दर जोग लोग अपनी माँओं को, बहनों को, बेटियों को साथ ले जाकर गलियों के अंदर जो है चक्कर लगाते हैं, देखें जी गलियाँ सज रही हैं, गलियों को देखें। ये हुजूर की तालीम नहीं है। सजाएं गलियों को, लाइटिंग करें, हर तरह करें, लेकिन रास्ते को बंद नहीं करना। ये ना हो कि गली को सजाया हो, पहाड़ियाँ लगाई हैं जी, हमने बड़ी मेहनत की है, सारी रात जाग कर हमने लाइटिंग की है, गली को सजाया है, और हाल ये है कि जब सुबह नमाज का वक्त हुआ तो नमाज की फिक्र ही नहीं है। जिस नबी की आमद पर हम ये सजावट कर रहे हैं, ये लाइटें लगा रहे हैं, गलियों को सजा रहे हैं, उस नबी ने क्या फरमाया? फरमाया दुनिया वालों नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। असल मिलाद ये है कि हम नमाज पढ़कर हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। जब हम हुजूर की आंखों की ठंडक जो नमाज है वो पढ़ेंगे, हुजूर की आंखों की ठंडक, हुजूर को ठंडक पहुंचेगी, तो हुजूर फिर हमारी तरफ मुतवज्जे भी होंगे, अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। ठीक है जी, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। और फिर मैं एक दफ़ा मुबारकबाद पेश करता हूँ जामिया मस्जिद अनवार लसानी की जुमला इंतज़ामिया को कि हमारे ये जो प्रोग्राम्स 6 रोज़ा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम फरमाया, आप लोगों ने ताउन किया, आपने टाइम निकाला, आप हजरात आए, पूरा टाइम दिया। अल्लाह ताला आपका आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आखिर दावा।